नमस्कार। युनिट 5 को साइंस एन्ड एक्सपेरिमेन्ट अन्तर्गत रहेको रिडिङ फर्स्ट यस यु क्यान बोइल वाटर एट रुम टेम्परेचर को कम्प्लिट एक्सरसाइज बनाएको मतलब कम्प्रिहेन्सन क्वेसन देन ग्रामर फर्स्ट एन्ड राइटिङ फर्स्टको बारेमा हामी फुल चर्चा गर्नेछौँ। फर्स्टमा भनिरहेछ तर यो एक्सरसाइज सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरु चाहिँ टेक्स्ट बुक राख्नु होला, किनभने केही कुराहरू ग्रामरमा र राइटिङको लागि हामीलाई टेक्स्ट बुकको आवश्यकता पर्छ, जुन पेज नम्बर 75 मा रहेको छ। ग्रामर फर्स्ट पेज नम्बर 75 र राइटिङ फर्स्ट चाहिँ पेज नम्बर 76 छ। सकभर यो पल्टाएर राख्दा चाहिँ हामी यहाँ केही कुरा छलफल गर्नेवाला छौँ, जुन चाहिँ फ्रुटफुल हुनेछ। अब यो क्वेसनको कुरा गरौँ। फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द टेक्स्ट that have the following meanings. फर्स्टमा रहेको छ the height of an object or point in relation to sea level or group ground level, जसलाई हामी altitude भन्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ a group of atoms bounded together, जुन molecules हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन a state in which opposing forces are balanced, यसलाई हामी इक्विलिब्रियम भन्छौँ। त्यसैगरी रहेको छ to change from a gas or vapor to liquid, यसलाई condense भनिन्छ। a piece of unreliable information that is repeated so often that it is accepted as a fact, यो factoid भयो। a space or container from which the air has been removed, vacuum भनिन्छ यसलाई। त्यसैगरी चाहिँ a device that is used to remove blockage from the drain of a basin or tube, यो चाहिँ प्लन्जर भयो। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ complete the sentences with the correct words or phrases from the text, टेक्स्टमा जुन रेड कलरमा दिएको छ वर्डहरू त्यसबाट हामीले फिलअप गर्नुपर्ने छ। लेट अस सी द क्वेसन। क्वेसन नम्बर ए सेज water bubbles break down if vapor inside and outside the bubbles is equal, pressure भइहाल्छ। नेक्स्ट वान इज as the altitude goes up the boiling point of water, altitude goes up भयो भने boiling point of water के हुन्छ डिक्रिज हुन जान्छ, so decreases। next question is random motion of molecules or particle is called, यो चाहिँ भइहाल्यो thermal motion। next रहेको छ if the door does not open try the key in the lock, pushing भइहाल्छ। next one is certain chemicals can undesirable changes in the nervous system, यसको induce भइहाल्छ। त्यसै गरी रहेको छ answer the following questions। question नम्बर फर्स्ट रहेको छ what is the speed of the water particles compared with, answer छ the speed of the water particles is compared with the height of a group of adult humans। how are bubbles formed in the boiling water, bubbles are formed in boiling water when water molecules have enough energy to push back other water molecules in the liquid phase। mention two things on which external pressure depends, external pressure depends on depth of water and the density of water। next question how is atmosphere related to pressure of water, यो प्रोसेस लेख्नु छ। so the atmosphere is related to the pressure of water as it contributes to the total pressure on the surface of the liquid. The atmosphere pushes down on the surface of the liquid, which increases the pressure in the liquid. So the pressure of water is affected by both the atmospheric pressure and the pressure exerted by the water itself. What would happen if the atmospheric pressure on the liquid water decreases? Hey, यसको छ if the atmospheric pressure on the liquid water was decreased, it would also decrease the pressure in the liquid. If the pressure is reduced enough to bring it down to the same level as the vapor pressure, the water particles will have enough energy to form boiling bubbles without needing to increase the temperature. And the last question is what would the experiment gain if he pulled the plunger out? If the experimenter pulls the plunger out, it would decrease the pressure in the liquid, induce boiling. अब भन्ने छ what would happen on the earth if there were no gravity, हामी सबैलाई थाहा छ कि ग्राभिटी भनेको हो पुलिङ डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ हुन्छ। यदि एटमोस्फेरिक प्रेसर छैन भने कुनै कुरा तल खस्दैन
है। यो कुराहरू छ। अब यसमा हेरौँ के दिइरहेको छ। फर्स्ट पार्टमा चाहिँ इफ देयर वाज नो ग्राभिटी अन अर्थ एभ्रिथिङ वुड फ्लोट अवे इन्टु स्पेस इन्क्लुडिङ पिपल एनिमल्स एन्ड अब्जेक्ट्स। अभियसली यदि ग्राभिटी फोर्स छैन तलतिर तान्ने भनेपछि सबै मान्छे जनावरहरू होइन जति पनि छ सबै आकाशमा उडिरहनेछ स्पेसमा। दिस इज बिकज ग्राभिटी इज वाट होल्ड्स सब्जेक्ट विथ मास अफ द सर्फेस अफ द प्लानेट होइन। जुन ग्राभिटी के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सर्फेस मासलाई चाहिँ आफ्नो सर्फेसतिर अर्थले तानिरहेको हुन्छ, त्यो फोर्स हो। नेक्स्ट पार्ट आएको छ इन द एब्सेन्स अफ ग्राभिटी अब्जेक्ट्स वुड ह्याभ नो वेट एन्ड वुड बी वेटलेस विच वुड बी अ फेसिनेटिङ एक्सपिरियन्स फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम। अभियसली ग्राभिटी छैन भने वेट हुने कुरै भएन, किनभने वेट भनेको अर्थले चाहिँ कति ग्राभिटेसनल फोर्स लगाएर कुनै पनि मासलाई चाहिँ आफूतिर तानिरहेको छ त्यो कुरा हो। Next one is in addition to the impact of Earth, the laws of gravity, the loss of gravity would also have significant consequences for space travel. Without gravity, it would be impossible for a spacecraft to orbit the Earth or the celestial body, making it difficult to explore and study spaces. यो चाहिँ के भयो त consequences भयो, result भयो यदि अर्थमा ग्राभिटी छैन भने। Let's move to grammar first. Match the clauses with their appropriate continuation भनिरहेछ in column A with column B. You can look at page number 75 for this. त यहाँ हेर्नु होला बुकमा अब पहिला चर्चा गरिहाल्छौँ हामी। बुकमा भनिरहेछ इफ यु गो टु ताप्लेजुङ होइन, ताप्लेजुङ गयो भने त्यसपछि यु विल गेट वेल सुन छ होइन। अर्को सन्चै चाँडै सन्चै हुनेछौँ भनेर। द हर्स वान्ट किक यु, हर्सले चाहिँ खुट्टा हान्ने छैन। इफ आई वेर यु, यदि म तिम्रो ठाउँमा भइदिएको भए। त्यसपछि ई नम्बरमा छ वाट ह्यापन्स, के हुन्छ। एफमा छ आई वुड मिस द बस मिस गर्नेछु। त्यसै गरी चाहिँ प्रोभाइडेड द्याट डिस्कस्ड प्रपरली, कुनै कुरामाथि डिस्कस राम्ररी गरिएन भने। एज लङ एज दे कम्युनिकेट वेल होइन, जबसम्म उनीहरू राम्ररी कुराकानी गर्दैन। अब हामीसँग अप्सनहरू छ इफ यु फलो द डक्टर्स एडभाइस, त डक्टर एडभाइस फलो गऱ्यो भने के हुन्छ त बी नम्बरमा छ नि यु विल गेट वेल सुन, यो हुन्छ। त्यसै गरी रहेको छ अनलेस यु गो बिहाइन्ड इट भनिरहेछ, त बिहाइन्ड इट भनेको हर्सको कुरा आउँछ है। त यसको लागि हामी सी नम्बर म्याच गरिहाल्छौँ। द हर्स वान्ट किक यु अनलेस यु गो बिहाइन्ड इट। पहिला किताबमा हेर्नु होला, त्यसपछि हामी भिडियो स्लाइड प्रेजेन्ट गर्छौँ। थर्ड नम्बरमा रहेको छ यु क्यान सी द पाथिभारा टेम्पल, यो पाथिभारा टेम्पल ताप्लेजुङमा छ। त्यसो भए हामी इफ यु गो टु ताप्लेजुङ यु क्यान सी द पाथिभारा टेम्पल हुन्छ। त्यसै गरी इफ यु हिट वाटरलाई हिट गऱ्यो भने के हुन्छ है, ई नम्बरको छ वाट ह्यापन्स इफ यु हिट वाटर। त्यसपछि छ इफ आई डिड नट रिच द बस स्टप अन टाइम, त के हुन्छ बस मिस हुन्छ। सो एफ नम्बर हुन्छ आई वुड मिस द बस इफ आई डिड नट रिच द बस स्टप अन टाइम। आई वुड सी अ डक्टर, डक्टरलाई भेट्छु तिमीको ठाउँमा म भइदिएको भए भनेर भन्न सकिन्छ। सो डी नम्बरमा छ इफ आई वेर यु आई वुड सी अ डक्टर। दे वन्ट ह्याभ एनी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने थिएन यदि कम्युनिकेसन राम्ररी भइदिएको भए। सो एज लङ एज दे कम्युनिकेट वेल दे वन्ट ह्याभ एनी मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। लास्टमा द प्रब्लम माइट बी सल्भ प्रोभाइड द्याट दे डिस्कस प्रोपरली डिस्कस गऱ्यो भने प्रब्लम के हुन्छ सल्भ हुन्छ। यसै गरी क्वेसन नम्बर बी हेर्नु होला इट्स कोल्ड भनिरहेछ अनि वेयरको युज गर्नु छ। त यो कन्डिसनल सेन्टेन्सको रुल के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरू यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा है, डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले लिङ्क हालिदिएको छु है। भिडियोको तल जुन 3 डट यसरी 3वटा डट दिएर मोर लेखेको छ नि हो, त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरू त्यहाँ तल लिङ्क पाउनुहुनेछ कि। त्यो कन्डिसनल सेन्टेन्स हो र कन्डिसनल सेन्टेन्सको ग्रामरको रुल जुन छ नि त्यो ठ्याक्कै यहाँ भिडियोको तल हेर्नुहुन्छ होला 3वटा डट दिएर अनि मोर लेखेको छ। त्यसलाई यदि क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्कै तपाईँ तल लिङ्क पाउनुहुनेछ कि भिडियोको, त्यो क्लिक गरेर यो कन्डिसनल सेन्टेन्स कसरी सल्भ गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा म भनिदिउँ जेनरल कुरा गरिदिउँ कि एकतिर V1 V5 छ भने अर्कोतिर हामी V1 नै V5 गर्छौँ। कस्तो सिचुएसनमा यदि घटना ग्यारेन्टी हुनेवाला छ, जसरी वाटरलाई हिट गऱ्यो भने भेपर त ग्यारेन्टी बन्छ, त त्यस्तो बेलामा हामी एकतिर V1 V5 हुँदा अर्कोतिर पनि V1 V5 गर्छौँ भने घटना यदि ग्यारेन्टी हुनेवाला छैन भने हामी के गरिदिन्छौँ त्यस्तो अवस्थामा विल प्लस V1 गरिदिन्छौँ। ओके, V1 V5 हुँदा यदि घटना ग्यारेन्टी छैन भने हामी विल प्लस V1 गर्छौँ अर्कोतिर इफतिर यदि यो भइदियो भने है। अब त्यसै गरी अर्को कुरा के बुझ्नुपर्ने रहेछ यहाँ त यदि एकतिर है V2 छ भने अर्कोतिर हामी वुड
प्लस V1 गर्छौँ र यदि एकतिर वुड प्लस V1 छ भने अर्कोतिर हामी V2 गर्छौँ। त्यसै गरिरहेको छ ह्याड प्लस V3। यदि ह्याड प्लस V3 छ भने हामी वुड है अनि ह्याभ अनि V3 गर्छौँ, वुड ह्याभ V3 गर्छौँ र एकतिर वुड ह्याभ V3 छ अर्कोतिर ह्याड V3 गर्छौँ। यो नर्मल नियम हो, मैले यहाँ चर्चा गरिहालेँ। यो पेज नम्बर 75 को कुरा थियो। अब तपाईँहरू चाहिँ यहाँ स्लाइड प्रेजेन्ट गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ र ग्रामरको रुल सम्बन्धी यदि जानकारी पाउनु छ भने ठ्याक्कै मोड लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँहरू लिङ्क पाउनुहुनेछ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ छ इफ यु गो टु ताप्लेजुङ, पाथिभरा टेम्पल हेर्नेछौँ होइन, त यु क्यान सी द पाथिभरा टेम्पल। अर्को छ यु विल गेट वेल सुन, कुन बेला यदि डक्टरलाई भिजिट गऱ्यो भने। सो भइहाल्छ इफ यु फलो द डक्टर्स एडभाइस। त्यसपछि छ द हर्सेज वन्ट किक यु, पछाडि नजाँदासम्म त के भइहाल्छ अनलेस यु गो बिहाइन्ड इट। अर्को छ इफ आई वेयर यु, म डक्टर भिजिट गर्छु त आई वुड सी अ डक्टर। त्यसै गरी छ वाट ह्यापन्स इफ यु हिट वाटर होइन, अहिले भर्खर गरेको थियो हामी आई वुड मिस द बस, बस होइन बस स्टपमा ढिलो गयो भने इफ आई डिड नट रिच द बस स्टप अन टाइम। त्यसै गरी छ प्रोभाइडेड द्याट दे डिस्कस प्रपरली होइन, डिस्कस प्रपरली गरायो भने प्रब्लम सल्भ हुन्छ। दे वन्ट ह्याभ के अरे प्रोभाइड द्याट दे डिस्कस प्रपरली दे वन्ट ह्याभ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। यो उल्टो भएछ है, उल्टो भएछ ल। एज लङ एज द कम्युनिकेट वेल होइन, दे वन्ट ह्याभ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ र यसको भइहाल्छ द प्रब्लम विल बी सल्भ। यहाँ मैले यसरी गरिदिएँ, तपाईँहरू कुरा बुझ्नुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू, अगाडि बढौँ है त। क्लियर भयो? जीको चाहिँ यता छ तल होइन, अनि यहाँ मैले गरिदिएको छु। कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ करेक्ट फर्म अफ द भर्ब्स इन द ब्राकेट। अहिले भर्खर हामी कन्डिसनल सेन्टेन्सको कुरा चर्चा गरेको थियौँ, त्यसै अनुसार छ इफ इट इज कोल्ड आई विल वेयर अ कोट, किनभने वेल थियो अनि कोल्ड छ भने हामी वेयर गर्छौँ। V1 V5 भयो इज, त्यो हिसाबले हामी विल गऱ्यौँ। त्यसै गरी छ इफ पूर्ण हेल्प्स विथ द हाउस वर्क हिज मदर विल ह्याभ मोर टाइम फर हिम, किनभने हेल्प्स V5 छ भने यता विल प्लस V1 गऱ्यौँ हामी। त्यसै गरी आएको छ इफ आई वेयर अ बर्ड होइन, वेयर भनेको भर्ब टु हो त यहाँ वुड प्लस V1 गर्छौँ, वुड मेक अ गुड अब्जर्भेसन अफ द ल्यान्ड बिलो। त्यसै गरी छ वुड भिजिट, यहाँ वुड प्लस V1 छ भने अर्कोतिर V2 भइहाल्छ, सो गो के भइहाल्यो वेन्ट भइहाल्यो। त्यसै गरी आएको छ वुड बा, यहाँ अलरेडी दिएको छ वुड प्लस V1, यो वुड प्लस V1 छ भने हामी यतातिर V2 गर्छौँ र आई वाज हुँदैन, कन्डिसनल सेन्टेन्समा हामी वेयर लेख्छौँ। त्यसै गरी आएको छ युड सेभ। ओके, अब यसको बारेमा कुरा गरौँ है। अब एपोस्ट्रफ डी पछि यो V1 छ हो, एपोस्ट्रफ डी पछि यदि V3 छ भने यो ह्याड भइहाल्छ। ओके, एपोस्ट्रफ डी पछि यदि V1 छ भने यो वुडको काम गर्छ, हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर एपोस्ट्रफ डी पछि सेभ छ V1 भनेपछि वुड होला, त वुड प्लस V1 हुँदा हामी के गर्छौँ V2 को युज गर्छौँ। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। से हेलो होइन इफ यु सी हर, अब यो इम्पेरेटिभ हो त्यही भएर हामी यहाँ V1 नै गर्छौँ। नेक्स्ट वान छ प्रोभाइडेड द्याट यु कन्सेन्ट, आई विल टेक, विल टेक छ त विल टेक छ भने अर्कोतिर V1 हुन्छ त कन्सेन्टको कन्सेन्टै बाँकी बसिहाल्यो। लास्टमा छ टेक केयर अफ द पेन्स है, टेक केयर यो इम्पेरेटिभ छ, अभियसली हामी यता के गरिदिन्छौँ त विल प्लस V1 गरिदिन्छौँ, द फाउन्ड्स विल टेक केयर अफ देमसेल्भ्स। ओके, अब राइटिङको कुरा गरौँ। अब राइटिङमा के छ भन्दाखेरि पेज नम्बर 76 पल्टाउनु होला यसको लागि। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला पेज नम्बर 76मा पिक्चर दिइरहेको छ है। अहिले पिक्चरको कुरा गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला 1 होइन देखि लिएर हामीलाई 6 नम्बरसम्मको इन्स्ट्रक्सन छ। हेर्नुहोस् के गरिएको छ यो कुरा पहिला छलफल गरौँ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई म एकदम सिम्पल तरिकाले इन्स्ट्रक्सन कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ दिएको छु। पहिला के गरेको छ हेर्नुहोस् है, होरिजन्टली दुईटा होरिजन्टली के गरेको छ दुईटा चाहिँ, एक मिनट है, होरिजन्टली के गरेको छ दुईटा सर्कल दिएको छ, सर्कलको माथि के गरेको छ डाउन कर्भ दिएको छ, एउटा मिडलमा दिएको छ, त्यसपछि सेमी सर्कल बनाएको छ, त्यसपछि दुईटा इन्टलाई जोडेको छ, त्यसपछि अर्को लाइन तानेको छ, त्यसपछि तल कर्भ लाइनहरू तानेको छ र प्रत्येक कर्भ लाइनमा के गरेको छ त राउन्ड यसरी दिएको छ। हेर्नुहुन्छ नि पिक्चरमा, त बस हामीले यही कुरालाई चाहिँ के गर्नु छ त इन्स्ट्रक्सनमा लेख्नु छ। सुरु गरौँ है त, के हुन्छ ठ्याक्कै यहाँ एक्स्ट्रा कुरा केही थप्नु छैन, हामीले पिक्चरमा जे छ त्यही लेख्छौँ। हेर्नु, राइट स्टेप वाइज इन्स्ट्रक्सन टु ड्र अ जेलीफिस एज गिभन बिलो, यु मे युज द फलोइङ वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस। ओके, स्टेप हेरौँ है त, स्टेप्सहरू दिइरहेको छ 1 देखि 6 सम्म। पिक्चर हेर्नु होला पेज नम्बर 76 को। ओके, किताब पल्टाएर राख्नु होला भिडियो हेर्दा। अब वर्डहरू दिइरहेको छ हामीलाई सर्कल, लाइन, सेमी स्ट्रेट, क्रिकी, अन टप अफ, एबभ, बिलो है। अब मैले सुरु गरेँ, सबभन्दा फर्स्टमा हेर्नु
के गरेको छ, दुईटा सर्कल छ साइड बाई साइड, छ कि छैन हेर्नु त, छ नि है, के अरे होरिजेन्टली त लेख्यौँ, ड्र टु स्मल सर्कल्स होरिजेन्टली साइड बाई साइड, छ कि छैन हो। दोस्रोमा के गरेको छ हेर्नु त, कर्भ बनाइएको छ, के गरिदियौँ हामी, ड्र ए स्मल डाउन कर्भ, डाउन कर्भ भनेको के हो, यस्तो कर्भलाई डाउन कर्भ भन्छ, यस्तो कर्भलाई अप कर्भ भनिन्छ, ओके है। त के गरिएको छ, ड्र हेर्नु, ड्र ए स्मल डाउन कर्भ अन इच सर्कल, दुईटै सर्कलको तलतिर कर्भ बनाइएको छ भने, एन्ड एन अप कर्भ इन बिट्विन अन्डर देम, इन बिट्विन मतलब इन बिट्विन किन भनेको हो, किनभने दुईटाको ठ्याक्कै इन बिट्विन बिचमा पर्ने गरी बनाइएको छ, अन्डर देम हैन, अन्डर देम भनेपछि यो सर्कलको तल, त्यही भएर हामीले त्यो कुरा लेखेको हो है। अब अर्को स्लाइडमा जाउँ, अर्को स्लाइडले के भन्दैछ, ड्र सेमी सर्कल एबोभ द टु स्मल सर्कल्स एन्ड जोइन टु इन्ड्स विथ सेमी स्ट्रेट लाइन, सेमी स्ट्रेट लाइन भन्दैछ। अब भनेको मतलब के गर्नु छ कि अब जुन दुईटा यसरी सर्कल जुन बनाइएको छ नि है, यसरी दुईटा सर्कल बनाइएको छ नि है, त्यसको माथि सेमी सर्कल यसरी बनाउन भनेछ हो, अनि जोइन टु इन्ड्स विथ अ सेमी स्ट्रेट लाइन, अनि सेमी स्ट्रेट लाइन मात्र यसरी बाङ्गो लाइनले के गर्नु भन्छ, टु इन्ड्सलाई जोइन गर्न भनिरहेछ, क्लियर छ, हेर्नु किताबमा जे कुरा छ त्यही कुरालाई यहाँ लेखिएको छ, ओके। अब फेरि यसलाई क्लिन गरौँ, ओके। त्यसपछि के भनेको छ, ड्र क्रिकी लाइन्स बिलो द सेमी स्ट्रेट लाइन, जुन सेमी स्ट्रेट लाइन यहाँ हेर्नुभयो नि त, यस्तो यस्तो गरेर होइन, सेमी स्ट्रेट लाइन यसको तल जुन थियो त्यसमा भने चाहिँ क्रिकी लाइन, क्रिकी त साउन्ड हुन्छ, तर डिक्सनरी हेर्दा क्रिकीको मतलब के हो त, वर्न आउट गरिएको, मतलब धेरै पटक यसरी चाहिँ के गरिएको हुन्छ, यसरी लाइन चाहिँ बोल्ड हुने गरी तल तान्नुहोस् भनेको हो कि, क्लियर। त्यसपछि के भनेको छ कि ड्र सेभरल, हेर्नु है के भनेछ, ड्र सेभरल वेभी लाइन्स, यहाँबाट सेभरल वेभी लाइन्स यसरी यसरी वेभी लाइन्स तान्नुहोस् तल, डाउनवर्ड टचिङ द सेमी सर्कल, यो सर्कललाई टच गरेर, ओके। त्यसपछि भनेछ मेक ए स्मल सर्कल एट द एन्ड अफ इच वेभी लाइन, होइन। अब यहाँ दिएको छ अन टप अफ, तर हामी के गर्छौँ त, इन्ड भन्छौँ है त, सबैमा के गर्न भने चाहिँ यसरी सानो सानो सर्कल बनाऊ भनेको छ कि छैन, अनि हामीले अघि यस्तो गोलो त बनाएकै थियो यसरी, ओके हो। अनि फाइनली के भइहाल्यो त, नाउ योर जेलीफिस इज रेडी हो, हाम्रो जुन इन्स्ट्रक्सन दिएछ त्यो अनुसार, के अरे पिक्चर दिएछ त्यो अनुसार हामीले ठ्याक्कै यो इन्स्ट्रक्सन लेख्न सक्छौँ, ओके। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यसरी तपाईँको होइन जति पनि इङ्ग्लिसको जति पनि च्याप्टरहरू छ सबैको ग्रामर, राइटिङ, त्यस गरी क्वेसन आन्सरहरू होइन, र लेसनको एक्सप्लेनेसन गर्नेछौँ अन्तिमसम्म, युनिट 18सम्म। तपाईँहरू भिडियो लाइक गर्नुहोला, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, सेयरिङ इज केयरिङ भन्छ है, त्यही भएर यो जुन भिडियोहरू छ त्यो फ्रेन्डहरूसँग सेयर गर्नुहोला है, र उहाँहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न लगाउनु होला, ताकि अनि बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला, ताकि भिडियोहरूको नोटिफिकेसन जान्छ। हामी अर्को भिडियो लिएर तुरन्तै उपस्थित हुनेछौँ, चाँडै नै उपस्थित हुनेछौँ। साथै हामी सोसलको पनि, ओके, सोसल स्टडीको पनि यसरी लाइन टु लाइन एक्सप्लेनेसन गरेर सकभर हुन्छ भने लाइभ क्लास नै गर्नेछौँ। यसको लागि सेटअपहरू तयार पार्दैछु, यदि सेटअप तयार भइसक्यो भने डाइरेक्ट लाइभमै सोसल स्टडीको प्रत्येक लाइनलाई एक्सप्लेनेसन गरेर भिडियोहरू तयार पार्नेछौँ। च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, धेरै मद्दत मिल्नेछ तपाईँहरूको स्टडीमा। थ्याङ्क यू भेरी मच।